দর্শক, রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো। সেখানে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমরা সরাসরি চলে যেতে চাই। Friendship, yeah. Thank you, Honourable Prime Minister. May we now cordially invite Honourable President of the French Republic, Emmanuel Macron, to kindly deliver his speech. Thank you very much, Honourable Prime Minister. Your Excellencies, dear friends, I'm most grateful for your warm welcome in Dhaka and for making our visit a great success. And I would also like to thank our friends around the table, be they from Bangladesh or France, who have gathered tonight in the spirit of friendship at the core of our relationship. When I look back at our history, we got closer during the most difficult times, as if, despite the distance, our two peoples share a deep sense of brotherhood. Already in 1757, during the world-known Battle of Plassey, when the East Indian Company was about to build a private empire, the French picked a side and supported the Viceroyalty of Bengal. No offense to our British friends, but I may say we were on the right side of the story. Although we were far from the current regular contacts between our two societies and our two countries, the first dialogue started at that time between our two people through the ships of traders and soldiers. And only 52 years ago, we realized that we belong to the same family, a family who gathers women and men ready to sacrifice their life for freedom. One of our most eminent intellectuals, André Malraux, you mentioned him, embodied this common ideal during the Liberation War. He said loud and clear, the petitions and speeches won't be enough given the future of the nation at stake. All the young women and men of goodwill should come and fight. Behind this call, there was a genuine admiration for the people of Bangladesh. He admired the bravery and the resilience of a nation strongly to defend the language, its culture, and more broadly, its dignity. He knew the finest flower of your literature too. For the works of the great Tagore were translated into French very early on, and his poems were transposed by our writer André Gide. Thanks to the greatest writer, poet, philosopher, and simple genius of the 20th century that was Tagore, the exceptional beauty of Bengali resonates in your national anthem. Chirodin Toma Akash, Toma Batash, Ama Pani, Baje Baji. I wanted during my trip to pay tribute to this common history that binds us together in adversity. That's why I will be visiting tomorrow a highly symbolic place in the history of the struggle for independence, your father's personal residence, from which he led several movements that led to the country's independence. I think the best way to pay tribute to the martyrs would be to acknowledge the tremendous success of Bangladesh over the years. Based on democratic principles and the rule of law, at the core of your identity, Bangladesh is progressively retrieving its place on the world stage, crossroad for trade, science, and culture. Those assets will be more than needed to face the current challenges, especially climate change. From the immensity of your beach to the beauty of your lakes and the depths of the great mangrove forests of the Sundarbans,
a country where nature is as abundant as as yours, knows the importance of preserving its environment. I want to praise your leadership on this issue, and you can count on France and our full support in order to convince the countries mainly responsible for the emission of greenhouse gases, but also to help you to adapt. France will be again on your side. In a region facing new imperialism, we want to propose a third way, with no intention to bully our partners or to lead them to unsustainable scheme. And as you did during the Liberation War, all our strategy is focused on strengthening the independence and the strategic autonomy of our friends to give them the freedom of sovereignty. And this way, definitely, climate change, a sustainable approach from a geopolitical point of view in this region is possible because what you did during the past decade is just a unique economic success. And I want to commend you as well for your fight against poverty and your incredible results from an economic point of view. More than 3 decades after François Mitterrand's visits, we are opening a new page of our long-standing relationship. Thank you so much for honoring France and for honoring the entire French delegation with your invitation. This honor is at the aid of the friendship that carries our two countries. Let me in turn raise a toast to your country with its long history and wish our two countries an equally long shared journey. I want to have this toast to our friendship for the past and for the future. Good evening to everybody. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your beautiful speech. Thank you, Honorable Prime Minister. Excellencies, ladies and gentlemen, now we'd like to return to our musical soiree with an instrumental recital. The tunes played on flute and other instruments will be a medley of 2 songs on our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. দর্শক, প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে নৈশভোজে কথা বলছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো। আমরা সেখানে সরাসরি ছিলাম এতক্ষণ। চলে যাচ্ছে পরের খবরে। এর আগে রাত ৮টার পর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো। তাকে অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেয়া হয় লাল গালিচা সংবর্ধনা ও গার্ড অফ অনার। এর মধ্য দিয়ে ৩ দশকেরও বেশি সময় পর বাংলাদেশ সফরে এলেন ফ্রান্সের কোনো প্রেসিডেন্ট। ভারতে G20 সম্মেলনে যোগদান শেষে সরাসরি ঢাকায় এলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো। দীর্ঘ ৩৩ বছর পর বাংলাদেশ সফরে দেশটির কোনো রাষ্ট্রপ্রধান। ইউরোপের প্রভাবশালী দেশ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেওয়া হয় গার্ড অব অনার এবং লাল গালিচা সংবর্ধনা। এ সময় বেজে ওঠে বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত। পরে গার্ড পরিদর্শন করেন ফরাসি রাষ্ট্রপ্রধান। মন্ত্রিসভার সদস্য, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন সরকার প্রধান। এরপর ম্যাক্রো তাকে পরিচয় করিয়ে দেন সফর সঙ্গীদের সাথে। এই আনুষ্ঠানিকতার পর সুসজ্জিত মোটর শোভাযাত্রায় ইমানুয়েল ম্যাক্রোকে নিয়ে যাওয়া হয় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। যোগ দেন তার সম্মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া নৈশভোজে।
11 সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন সহ বেশ কিছু কর্মসূচিতে যোগ দেবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কার্যালয়ে দুই নেতার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং একান্ত আলাপচারিতা হবে। দুদেশের মাঝে কয়েকটি সমঝোতা স্মারকও সই হওয়ার কথা আছে। স্বপ্নিল শাহরিয়ার শিশির, চ্যানেল 24, ঢাকা। পর্দা নামলো G20-র 18তম সম্মেলনের। সব জাতিরাষ্ট্রের সুরক্ষার আহ্বান জানিয়ে এলো নয়াদিল্লি ঘোষণা। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বিশ্ব নেতারা রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। নয়াদিল্লি থেকে জানাচ্ছেন সাদ বিন শফিক। আগামী G20 সভাপতি ব্রাজিলের হাতে ভারতের দায়িত্ব সঁপে দেওয়ার মাধ্যমে শেষ হলো এবারের আয়োজন। দুদিনের সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে অর্থনৈতিক জোটটির শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নয়াদিল্লি ঘোষণা। ঘোষণায় শান্তি ও স্থিতিশীলতায় আন্তর্জাতিক আইনের সুরক্ষা ও জাতিরাষ্ট্রগুলোর আঞ্চলিক অখণ্ডতা সমুন্নত রাখার আহ্বান জানানো হয়। দখলদারিত্বে শক্তির ব্যবহার যেন না করা হয় সে আহ্বানও রাখা হয় নয়াদিল্লির ঘোষণায়। অবশ্য ইউক্রেন যুদ্ধে জড়ানোয় রাশিয়ার প্রতি নিন্দা জানানো হয়নি। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। সম্মেলনের শেষ অধিবেশনের শিরোনাম ছিল ওয়ান ফিউচার বা অভিন্ন ভবিষ্যৎ। সম্মেলনস্থল ভারত মণ্ডপমে যৌথ অংশীদারিত্বে প্রকৃতির সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়। এর আগে সকালে G20 সম্মেলনে আমন্ত্রিত শেখ হাসিনা সহ অন্যান্য বিশ্ব নেতারা রাজঘাটে যান। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক রাখার আগে অতিথিদের খাদি শাল পরিয়ে স্বাগত জানান নরেন্দ্র মোদী। এ সময় শেখ হাসিনার সাথে কথা বলেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। দুদিনের সম্মেলনে নানা আয়োজনের ফাঁকে জাতিসংঘের মহাসচিব, সৌদি যুবরাজ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। প্রধানমন্ত্রী এবারে ভারত সফর কেবল 3 দিনের হলেও প্রাপ্তি এবং অর্জনের ঝুলি বেশ সমৃদ্ধ। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের যে অধ্যায় সূচিত হলো তা সামনের দিনগুলোতে আরো দৃঢ় হবে, এটাই সবার প্রত্যাশা। সাদ বিন শফিক, চ্যানেল 24, নয়াদিল্লি, ভারত। 250টিরও বেশি ডিজাইন অপশন নিয়ে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ, বোঝে আপনার প্রয়োজন। G20 সম্মেলনে হাসিনা বাইডেনের সেলফিতে সরগরম দেশের রাজনীতি। রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন রাখেন নিষেধাজ্ঞা আর ভিসা নীতির জন্য এখন কার কাছে ধর্ণা দেবেন বিএনপি নেতারা। বলেন বিএনপির আন্দোলনের বাজার জমছে না, যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়েও লাভ হয়নি তাদের। বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সদস্য সংগ্রহ অভিযান, তাই সারা দেশের জেলা ও মহানগরের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকরা জড়ো হন রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে। যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বলেন বিএনপি ভেবেছে 1-11 মতো নাগরিক কমিটি করে সুশীল সরকার করবে, কিন্তু তা আর হবে না। ভেবেছে 111-এর মতো আবার একটা নাগরিক কমিটি করে সুশীল সরকার গঠন করতে, ওই দিন চলে গেছে। দিল্লির সেলফির পর এখন কার কাছে নিষেধাজ্ঞা আর ভিসা নীতির জন্য ধর্ণা দিবে বিএনপি, এমন প্রশ্ন রাখেন ওবায়দুল কাদের। নতুন দিল্লি একটা সেলফি দেখেই বিএনপি নেতাদের চোখ মুখ শুকিয়ে গেল, রাতের ঘুমটাও কাল হারাম হয়ে গেল। কে ভিসা নীতি প্রয়োগ করবে, ওইসবের ভয় আমরা পাই না। আমরা আমাদের জনগণের সঙ্গে আছি। যুবলীগের সদস্য সংগ্রহে ভালোভাবে যাচাই বাছাইয়ের পরামর্শ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। ফাইনাল খেলা ইলেকশন। জোনায়েদ খান, চ্যানেল 24, ঢাকা। এদিকে দিল্লির সেলফি নিয়ে আওয়ামী লীগকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বলেন বাইডেনের সঙ্গে সেলফি তুলে ঢোল পেটাচ্ছে সরকার, এসব করে শেষ রক্ষা হবে না। সেলফির জন্য আমেরিকার ভিসা নীতি পরিবর্তন হবে না বলে মনে করেন বিএনপি মহাসচিব।
সাবেক অর্থমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এম সাইফুর রহমানের ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এই স্মরণ সভা, যেখানে বিএনপি মহাসচিব সহ দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা অংশ নেন। মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষের সমর্থন না পেয়ে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে সরকার। এখন আর জনগণকে পারে না, এই জন্য ওরা এখন আপনার শক্তি প্রয়োগ করে। তারা আপনার র্যাব, পুলিশ, বিজেপি, এই আইন শৃঙ্খলাকারী বাহিনী, আমলাতন্ত্র, তাদেরকে দিয়ে জোর করে তারা ক্ষমতায় বসে থাকতে চায়। এইভাবে আজকে সমগ্র দেশকে, জাতিকে তারা একটা জিম্মি বানিয়ে আবার আরেকটা নির্বাচনের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। বক্তব্যের এক পর্যায়ে উঠে আসে জো বাইডেনের সঙ্গে শেখ হাসিনার সেলফি প্রসঙ্গ। হুঁশিয়ারি দেন, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন না দিলে সরকারকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এই ছবিটা বাঁধিয়ে ওটা গলার মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, ওইটা আপনাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। বোঝানোর চেষ্টা করেন জনগণকে যে এই আমেরিকার বাইডেন এখন আমার সঙ্গে আছে। র্যাবের উপর থেকে স্যাংশন উঠে যায়নি সেলফির জন্যে, ভিসা নীতির পরিবর্তন হয়নি, তার জন্য আবার নতুন ডেমোক্রেসি কনভেনশন ডেকে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সুতরাং ভেবেচিন্তে কথা বলবেন। এর আগে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ডেঙ্গু রোধে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ঢাকার 2 মেয়রের পদত্যাগের দাবি জানান বিএনপি মহাসচিব। শুধুমাত্র সরকারের দুর্নীতি অবহেলার কারণে এই রোগ এমন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে চিকিৎসা সরঞ্জামের দাম যেমন বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেমন মশমারের ঔষধ, স্প্রে, স্যালাইন, রোগ নির্ণয়ের কিটের অপ্রতুলতা ও নিম্নমানের জন্য ডেঙ্গু রোগ প্রকট রূপ নিয়েছে। শাহনেওয়াজ বাবলু, চ্যানেল 24, ঢাকা। শর্ত সাপেক্ষে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়াতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। সচিবালয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানান, বিএনপি চেয়ারপারসনের মুক্তির মেয়াদ 24 সেপ্টেম্বর শেষ হচ্ছে, আবারও তাকে 6 মাসের শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেয়া হবে। সেপ্টেম্বরের 25 তারিখ থেকে আবারও একই শর্তযুক্তভাবে দুটা যে শর্ত ছিল সেই শর্ত সাপেক্ষে তার এইটার মেয়াদ আবারও 6 মাস বাড়ানো হচ্ছে। বিদেশে যাওয়ার কিন্তু সেটা ব্যাপারটা হচ্ছে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই ব্যাপারে আমাদের অবস্থান তো অত্যন্ত পরিষ্কার যে আইনে কোনো সুযোগ নাই। আইনের সুযোগ থাকলে আমরা বিবেচনা করতে পারতাম। এদিকে দুর্নীতির মামলায় আত্মসমর্পণের পর বিএনপি নেতা আমানুল্লাহ আমানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত 1-এর আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। এ সময় জামিনের পাশাপাশি চিকিৎসা ও ডিভিশনের আবেদন নামঞ্জুর করেন আদালত। এদিকে সকাল থেকেই আদালত প্রাঙ্গণে খণ্ড খণ্ড মিছিল করেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। এ সময় পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গেল 7 আগস্ট আমানুল্লাহ আমানের 13 বছর ও স্ত্রী সাবেরা আমানের 3 বছরের দণ্ড বহাল রেখে রায় প্রকাশ করেন হাইকোর্ট। মুদ্রানীতিতে বদল, সুদহার পরিবর্তন কিংবা বাজারে নজরদারি, একের পর এক উদ্যোগেও নিয়ন্ত্রণে আসেনি জিনিসপত্রের দাম, বরং খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে এই হার 12.5% রেকর্ড গড়েছে স্মরণকালের মধ্যে। এমন অবস্থায় সুদের হার আবারও বাড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী। রাকিব আল জাবেদের রিপোর্ট, বিস্তারিত। কখনো বিশ্ববাজার, কখনো বা সিন্ডিকেটের দোহাইয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চড়া নিত্যপণ্যের বাজার, যা আবারও স্পষ্ট হলো পরিসংখ্যান ব্যুরোর মূল্যস্ফীতির হিসাবে। বিবিএসের হিসাবে টানা 6 মাস ধরে এই হার 9 অঙ্কের উপরে, যা মোকাবেলা করে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকাই কষ্টকর নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য। তাদেরই একজন ভ্যান চালক আলামিন। ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে বছর 2 আগে পাড়ি দেন রাজধানীতে, কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় তার দুচোখে কেবলই অন্ধকার। চলতে এখন কষ্ট হচ্ছে, জিনিসপত্র দাম বাড়ছে, কাজের মজুরি বাড়ে না। আগস্টে মূল্যস্ফীতি ছিল 11 বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তার চেয়েও ভয়াবহ তথ্য হলো খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে তা ছিল 12.5%, যা স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। অথচ এর বিপরীতে মজুরি হার বেড়েছে অতি সামান্য। তার মানে টিকে থাকতে হলে সঞ্চয় ভাঙা অথবা ধারকর্য ছাড়া উপায় নেই সাধারণ মানুষের। মূল্যস্ফীতির জন্য মোটা দাগের কোনো পদক্ষেপ তো নেওয়া হয়নি, যদিও কথা বলা হয়েছে। ইনফ্লেশন কমানোর কোনো কিছু ঘটার এখানে সুযোগ নাই। যে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ছে, আমরা দেশীয় বাজারে এটাকে কীভাবে
অন্তত প্রশমিত করব সেই ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া। এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের অর্থনীতির যে ডিভ্যালুয়েশন হয়েছে, টাকার যে মান কমেছে প্রায় 25-26%। তো এই 26% তো মূল্যস্ফীতি এমনি ঘটার কথা। অবশ্যই নভেম্বরের মধ্যে, অক্টোবর বা নভেম্বর থেকে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে চলতি অর্থবছর থেকে কার্যকর হয় পরিবর্তিত মুদ্রানীতি, বাড়ানো হয় সুদহারও, হ্রাস টানা অব্যাহত থাকে আমদানির ক্ষেত্রেও, কিন্তু কাজ হয়নি কিছুতেই। এই সুদের হার বৃদ্ধি এত দেরিতে হলো, এইটা আগামীতে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে সেটা কিন্তু এখন প্রশ্নবিদ্ধ। এই যে 1%, 1.1% এই বৃদ্ধির ফলে যে বাজারে মূল্যস্ফীতিতে বড় ধরনের প্রভাব আশা করাটা বাস্তবসম্মত নয়। মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে, আশা করি এগুলো কার্যকর হবে। তো সেক্ষেত্রে এই যে আমরা সুদের হারের যে ক্যাপ, সেটা তো আমরা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট এখন স্টেবল, এই অর্থে যে একটা রেটে চলে আসা গেছে, আর সুদের হারও হয়তো বাড়াতে হবে। চলতি বছরের মে মাসে এক যুগের রেকর্ড ভাঙে মূল্যস্ফীতি। রাকিব আল জাবেদ, চ্যানেল 24, ঢাকা।